नमस्कार मु आपण लिपुन स्वागत जनावची आम चैनल न्यूज डायरी रे पुणी किछि अपडेट नहीं चाहतु स्टार्ट करवा आज फास्ट अपडेट। आज कमिबो वर्षा परिमाण विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा संभावना। राज्य में 11 तारीख जाए विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा संभावना रही अछि। आज पूरा राज्य को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी पई येलो अलर्ट जारी करिछि। पाणीपाग विभाग एही समय रे घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। सेहीपरि अशांत काली 20 जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में विशेष वर्षार संभावना नहीं, किंतु किछि अंचल बिजुली घड़घड़ी सहित काँ भाँ वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाइछि। शुक्रवार कटक रे 49.2 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले भुवनेश्वर 32.6, केन्दुझर 12 एवं जगतसिंहपुर 19.3 मिलीमीटर वर्षा होइछि। आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बालांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रहिथिबा बेले ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आहरी 24 घंटा धरी राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रहिबार नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। शनिवार सारा राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 9 तारीख जाए बिजुली घड़घड़ी वर्षा नहीं सतर्कता जारी करा जिबा पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सूचना दैछन्ति। गत 24 घंटे बरगढ़ जिला पदमपुर अंचल में सर्वसिद्धि 8.8 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। यह छड़ा झारसुगुड़ा, बालेश्वर, भद्रक, कंधमाल, गंजाम, रायगड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़ आदि जिला स्थाने स्थाने प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और संलग्न पूर्व राजस्थान उपरे थिबा लघुचाप क्षेत्र रे देई मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा गति करुछि। यह आउ 24 घंटा राज्य रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी रही। नजर पकड़ा परवर्ती अपडेट उपरे स्थान हेब 42 वर्षर हुंडी नाट मंडप चली जगह खोजा। श्रीमंदिर नाट मंडप स्थापन होइथिबा हुंडी स्थानांतर हेबा सेप्टेम्बर 15 रु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबा नहीं कुहाଯାଇथिला बेले एही हुंडी बाधा सृष्टि करि पारे बोली आशंका करा जाउछि। याहाकू हटाइबाकू स्थिर करा जायछि। एथिपई नाट मंडप जगह खोजा चली। धाड़ी दर्शन आरंभ हेले भक्त माने धाड़ी रे पाड़ी रेकर्ड दे जिबे, अर्थात नाट मंडप बारिकेड व्यतीत अन्य कौनसी स्थान को जाई पारिबे नाही। भक्त सात पाहाच देई प्रवेश करिवे एवं घंटी किंबा मंडप द्वारा देई बाहरिबे। सुना दर, रूपा दर गहना किनिया पूर्व नजर पकांदु केउ सहर रे केते रही सुना दर, केते रही आपनको रूपा दर। केबे जदि आपण जदि सुना किनिबा को जाउछन्ती बा योजना को तमे प्रथमे जानि नियंतु आज सुना दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सुना 1,08,490 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना 69,450 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,08,490 टंका रही बेले 22 कैरेट सुना मूल्य 69,450 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट सुना 1,08,490 टंका और 22 कैरेट मूल्य 79,650 टंका रही। नुआदिल्ली 24 कैरेट सुना 1,08,620 टंका बेले 22 कैरेट सुना 69,600 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई 24 कैरेट सुना 1,09,150 टंका रही बेले 22 कैरेट सुना 1,50,000 टंका रही। पूर्व भारतीय प्रमुख बेले कोलकाता यथेष्ट 1,08,490 और 69,450 टंका रही। अन्यपक्ष रूपार मूल्य पिछा किलो पिछा 1,28,000 टंका रही। परवर्ती अपडेट पिपिली कोणार्क ग्रीनफिल्ड कॉरिडोर को ओडिशा सरकार मंजूरी। यात्री समय 30 मिनिट कमिबो।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପିପିଲି ଓ କଣାର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସମୟ 90 ମିନିଟ୍ ଯାତ୍ରା 30 ମିନିଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ବିକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ଯୋଜନାକୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି କରିଡର 40 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ ଓ 200 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଡିଜାଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୁଏ ତାହାକୁ 7 ମିଟରରୁ 10 ମିଟରକୁ ଚଉଡ଼ା 7 ମିଟରରୁ 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗକାରୀ ଉନ୍ନତ କରିବ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ତାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂତକ ସମୟ କେବେ? କାଲି କେଉଁ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼? ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷବିତ୍ମାନେ। ଏବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏହା ରାତି 9:58 ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 1:26 ଶେଷ ହୋଇଯାଏ 3 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣର ସାରା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରୀରେ ରାତି 9:57 22 ସେକେଣ୍ଡରୁ ରାତି 1:27 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ସୂତକକାଳ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବି, ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବି, ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ସହ ଭାରତର ତୈଳ କାରବାରକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାର ଘାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ପଥର ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋଦିଜୀ ମୋତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିବେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ ନାମକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନାମ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାର ରଣନୀତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାମ ଜାଗତ ବିଚାରଧାରାକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନେହୁଏ। 1789ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକା କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିନାହିଁ। ତେଣୁ ପେଣ୍ଟାଗନର ନାମକୁ
ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ କରିବା ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗର ନାମ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭଲ ଶୁଣାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ନାମକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ବୋର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ। 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଏସିଆ କପ୍ ଫୋକସରେ ରହିବେ ଅନେକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ତେବେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସମସ୍ତ 14 ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2025 ଏସିଆ କପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗରମ ହେତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 3/2025ରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଏସ୍ଟି ପଦକ୍ଷେପ 56ତମ ବୈଠକରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସରଳୀକୃତ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସଂସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଚମଡ଼ା, ବୟନଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖେଳନା, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରିବହନ ଓ ଅଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ହ୍ରାସ, ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟକ୍ଷମ କରିବା। ଏହି ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କରଣରେ ଅସୋଚାମକ ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ନେଇ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଏହା କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଅନାପେକ୍ଷେ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉପରେ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା। ଚାରଧାମକୁ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ପାଣିପାଗ ଖରାପ ରହିବା କାରଣରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ
ଋଷିକେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା 200ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାମଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗତ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ 1ରୁ 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଏବଂ ଗଡ଼ୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।